प्यारे वेखण वालिओ, साडे अजोके वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई होरां नूं पंजाब हुकूमत दे तख्त दे उत्ते शरीर आरा होयां हाली जुमा 8 दिन होए ने, लेकिन उन्हां हुकूमत पंजाब दी बागडोर संभालदिआं नाल ही अपने आबाई ज़िला ते अपने खानदानी हलका इंतखाब गुजरात नूं डिवीजन बनाउण दा ऐलान कर दिता है। ये गल एक लिहाज नाल बड़ी सलाहनयोग भी है बई किसी भी अवामी नुमाइंदे नूं, किसी भी सियासी कायद नूं, सियासी कारकुन नूं जे मौका मिले तो उन्होंने रज के अपने अवाम दी, अपने इलाके दी खिदमत करनी चाहिए है ते अपने राय दहिंदगान नूं, अपने वोटर्स नूं ज़्यादा तो ज़्यादा मराहत ते सहूलियात बहम पहुँचानियां चाहिदियां ने। लेकिन अजिहियां खुशियां काबले सताइश नहीं होंदियां जिहड़ियां किसे दा गला घोट के हासिल कीतियां जान। किसे दियां खुशियां लुट के अपनी झोली च पा लईयां जान ते ओह गल चंगी नहीं जापदी ते सलाहनयोग नहीं हुंदी। गुजरांवाला जिहड़ा कि 1 जुलाई 1982 दे विच डिवीजन बनिया सी ते 1 जुलाई 2022 दे विच उहनूं डिवीजन बनिया पूरे 40 साल हो गए ने। उस गुजरांवाला डिवीजन दे विच अज भी 40 वरे बीत जान दे बाद भी अजिहियां अवामी सहूलियात मुयसर नहीं। इस डिवीजन नूं अज ताईं भी अजिहे मैगा प्रोजेक्ट्स नहीं दिते जा सके जिहड़े कि चौधरी ग्रुप हुण सारे गुजरात लैके जा रहा है। बल्कि शुनीद तो यह भी है कि गुजरांवाला दे विच जिहड़े कोई चंद मैगा प्रोजेक्ट्स बनने सन ते सालाना तरक्याती प्रोग्राम दे विच शामिल सन, इस साल दे सालाना तरक्याती प्रोग्राम दे विच वो भी हुण सारे गुजरात मुंतकिल किए जा रहे ने। एक होर गल बड़ी सुहाने रूह है कि हाफिजाबाद ते डस्का वगैरह कुछ अजिहे इलाका जात ने जिहड़े बिल्कुल गुजरात डिवीजन दे विच शामिल होना नहीं चाहते, लेकिन सुनिया है कि अपनी हाकमीयत दे बल दे उत्ते उन्हां नूं भी ज़बरदस्ती गुजरात डिवीजन दे विच शामिल करन दे लई कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने। ये कोशिशां बाराबर हुंदियां ने या नहीं, अवाम किन्नी को मुज़ाहमत करदे ने, इहदा ते पता कल कलां नूं लगेगा। मुस्तकबिल करीब दे विच ये गल भी वाज़े हो जाएगी। लेकिन सानू इस गल दी बड़ी तकलीफ है कि गुजरांवाला दे सियासतदानां ने पिछले 2 अशरियां दे विच भी जदों कि इत्थे नवाज़ लीग दी पै दर पै हुकूमत रही, शहर गुजरांवाला नूं ना तो कोई वड्डा हस्पताल दिता, एडा वड्डा 6 ज़िलियां दा डिवीजनल हैडकुआटर है गुजरांवाला डिवीजन 6 ज़िलियां ते मुश्तमल सी, जिहदा डिवीजनल हैडकुआटर गुजरांवाला सी ते इत्थे इक्को ही सिविल हस्पताल है। जदों कि गुजरात दे विच ते अगे ही अजीज़ भट्टी शहीद हस्पताल है, मेजर शबीर शरीफ शहीद हस्पताल है। इस तो इलावा वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी चौधरी परवेज़ लाई गुजरात लैके जाऊ सन, लेकिन फिर बवजूद उन्होंने वो वज़ीराबाद च बनाना पिया तो हुण अगर वज़ीराबाद नूं भी ज़िला बना के गुजरात डिवीजन दे विच शामिल कर लैंदे ने तो वह हस्पताल भी आटोमैटिकली उत्थे चला जाएगा। गुजरात डिवीजन दे विच ही अगे ही यूनीवर्सिटी भी है और पंजाब यूनीवर्सिटी का देखो साड़ी बदकिस्मती कि कैंपस हाफिजाबाद नारोवाल सियालकोट वैमन यूनीवर्सिटी भी है, लेकिन गुजरांवाले ऐसी कोई सहूलत मुयसर नहीं की गई। गुजरांवाले मैडिकल कॉलेज दिता गया, लेकिन वो जिहड़ा हस्पताल है वो भी अज तक फंक्शनल नहीं हो सकिया। प्यारिओ, नवाज़ लीग के दौर दे विच जिन्नी सियालकोट ने तरक्की की, जिन्नी नारोवाल ने जिहड़े कि गुजरांवाला डिवीजन के छोटे ज़िले सन,
ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਉਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਔਰ PTI ਨੇ ਆਪਣੇ 12, 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ MPAs ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ MPA ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੀ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ 3 ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਔਰ PTI ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕ MPA ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਇਦ, ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਾਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਪੂਤ, ਸਾਬਕ MPA, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਮੀਆਂ ਸਊਦੁਲ ਹਸਨ ਡਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਵਦੂਦੁਲ ਹਸਨ ਡਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ज़रा साढ़े तुसी व्यूअर्स नूं अपना तारफ ज़रा अपनी ज़ुबानी करवाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ वदूद हसन डार, जरा कि मैं सिटी सदर हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाले दा जी, और मेरे दादा जी मियाँ मंजूर हसन डार, जो कि मैं समझ साडा वाहिद घराना के जिन्हों ने मादरे मिलत दे नाल भी अपना हिस्सा लिया और इलैक्शन लड़िया, और मेरे दादा जी उदों MLA होए, मैंबर लैजिस्ट्रेटिव असैंबली। वाह। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹ MNA ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਦਰ ਹਸਨ ਡਾਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ MNA ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹਸਨ ਡਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ MPA ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭੁੱਪਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਰਕ ਵਹੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MPA ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ MP ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਫਾ MP ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ CM ਵੀ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ CM ਵੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਊਦ ਹਸਨ ਡਾਰ ਉਹ ਖੁਦ MP ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਨਾਜ਼ਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਆਪਣਾ ਬਸ਼ੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ 4 ਦਫਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਦਫਾ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ ਬਲਦੀਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਨਾਹੀਅਤ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਡਾਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜੀਬੁਤ ਤਰਫੈਨ ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਨਨਿਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਕਤ का सरचश्मा अवाम है जी, बिल्कुल। और अवाम की खिदमत का लैके नारा भुट्टो साहब चले मरहूम, तो उस तो बाद शहीद भुट्टो तो बाद शहीद बेनज़ीर, उस तो बाद तुहाडी फैमिली दियां साडे शहर गुजरांवाले च माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अवामी खिदमात ने। असी मौजूदा दौर के हवाले नाल तुहाडा ये व्यू लैन वास्ते हाज़र होए हैं। सानू ये दसो कि हजूर CM साहब साडे मौजूदा बने ने चौधरी परवेज़ लाई साहब, ਹਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ 40 ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਾਤਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸਿਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਖਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 903 ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ 326 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 90% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜ਼ਰੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਅਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਵਾਮ ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੁਖਤਸਰਨ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵਾਮੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਮਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਲਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਸ ਮੁਹੱਈਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੇਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਡਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਮ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, 55 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ PTI ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ PTI ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਇਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਖਾਰੀਆਂ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰਜੀਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੀਆਂ ਵਦੂਦ ਹਸਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਊਦੁਲ ਹਸਨ ਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਹਰੁਲ ਹਸਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਵੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵਦੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ MNA, 2 ਵਾਰੀ MP ਹੋਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੀਆਂ ਸਊਦੁਲ ਹਸਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ MP ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ? लेकिन गुजारिश इन्नी को सारी है कि जो तवक्कुआत सन आवाम नू, गुजरांवाले दी आवाम नू, वो पूरियां नहीं हो सकियां जी। लेकिन कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर होया है, जिहदे च मैडिकल कॉलेज आ गया, पिंडी बाईपास का बड़ा मसला सी वो आ गया, साडे सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला सी वो आ गया उस दौर च। लेकिन मैं समझना कि वो आटे च लून भी नहीं जी। जिन्ना इकतदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रहा है पंजाब दे विच, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੋ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਡਿਲੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 3 ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ MPs ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਨ, ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਟਫ ਟਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ PTI ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ SME ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ख़त्म ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੋਟਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2008 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, 2002 'ਚ 93-94 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ GT ਰੋਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ GT ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਖਾਲਦ ਮਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਕਾਲਜ ਸਨ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਸੂਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਦੂਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਐਨਕਰੇਜੀਅਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਵਾਦੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ हक तलफियाँ बारे तानू जानकारी देने। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने पर हमने समझा था कि गुजरांवाला डिवीज़न में तरजीहात उनकी पहली होंगी और गुजरांवाला में जो पहले काफ़ी अरसा से जो महरूमियों का शिकार था वो महरूमियत दूर होंगी। लेकिन परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बनने के फ़ौरी बाद जो पहला काम किया है वो उन्होंने गुजरांवाला को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और गुजरांवाला डिवीज़न हेडक्वार्टर था उन्होंने गुजरात डिवीज़न बनाकर उसमें ज़िला अफसाबाद और मंडी बहाउद्दीन को शामिल करके गुजरांवाला के साथ गुजरांवाला के शहरियों के साथ ज़्यादती की है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि गुजरांवाला पहले ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से उनके मुकामी सियासतदानों की वजह से महरूमियों का शिकार था। यहाँ पर ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना अस्पताल में सहूलतें थी। काफ़ी अरसा से यहाँ पर चिल्ड्रन अस्पताल बनाने के, यूनिट बनाने के, यूनिवर्सिटी बनाने के मुतालबात हो रहे थे और हमें अब उम्मीद थी कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के बनने से ये हमारे मुतालबात पूरे होंगे, लेकिन उन्होंने पहले से भी ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती की है और गुजरांवाला डिवीज़न को 2 हिस्सों में तकसीम करने का जो ऐलान किया है वो किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं, क्योंकि पहले ही गुजरांवाला हेडक्वार्टर तरक्याती कामों की वजह से महरूम था। तो हम परवेज़ इलाही को, वज़ीर आला पंजाब को गुजरांवाला की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए वार्निंग देते हैं कि आप ये जो हुक्म है आपका फौरी तौर पर वापस लें, वरना गुजरांवाला के अवाम शहरी भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं समझना कि बड़े अफसोस का मुकाम है कि गुजरांवाला के में इस दफ़ा भी 14 MPA और 6 MNA मुस्लिम लीग नून के हुए थे,
पहले भी 10 साल मुसलसल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, लेकिन मुकामी सियासतदानों ने गुजरांवाला की तरक्की की तरफ तो कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी खुशहाली और तरक्की की तरफ ख्याल किया है। जो MPA पैदल थे, साइकिलों पर चल रहे थे, आज वो लैंड क्लोजरों पर और बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। उन्होंने गुजरांवाला के अवाम का इस्तेसाल किया है। तो पिछले 4 साल से PTI की गवर्नमेंट रही है। PTI ने भी गुजरांवाला में कोई भी तरक्याती मनसूबा नहीं दिया, हालांकि इन लोगों को गुजरांवाला के शहरियों ने वोट दिए हैं, गुजरांवाला के शहरियों ने मुस्लिम नून को वोट दिए हैं। इसके बावजूद सियासतदानों ने वोट लेकर भी हक अदा नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आएगी, मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनते ही हम ये जो परवेज़ इलाही का फ़ैसला है इसे विड्रा करेंगे और गुजरांवाला डिवीज़न का स्टेटस बहाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मंशूर ही ये है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिशन अवाम की खिदमत है। आज भी देखें कि पूरे मुल्क में जिस तरह सैलाब आया हुआ है, तो मेरा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी अपने साथियों के साथ, वज़रा के साथ, MNAs MPA के साथ सैलाब ज़दगान के इलाकों में जाकर लोगों के साथ मिल रहे हैं और उनकी दाद रसी कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब को चाहिए कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करें और गुजरांवाला डिवीज़न को ही डिवीज़न रहने दें। सर गुजारिश ये वे कि गुजरांवाले का जिहड़ा स्टेटस खत्म किया गया ना जी डिवीजन का, मैं समझना पाकिस्तान जिस तो बड़ा डाका कोई नहीं आया सर। उसकी वजह मैं तारीखी तौर पर गल करा सर, साडा गुजरांवाला पिछले 150 साल तो 150 साल तो तुसीं गुजरांवाले की तारीख कटो ना जी, बल्कि इस तो भी पुरानी महाराजा रणजीत सिंह के दौर से अगर असीं चले जाइए ना, तो वाहद गुजरांवाला वो सी जिथे राजा रणजीत सिंह की जन्म भूमि है सर। इत्थों वाहद हुक्मरान ने जिहड़ा चढ़दे पासे नूं गया है, जिहड़ा काबल तक पहुँचा है, जिन्हें इस शहर नूं इज्जत दिती है, इस गुजरांवाले ने पूरे पाकिस्तान नूं इज्जत दी है। उसकी वजह कि पूरे साउथ पंजाब चों लोग रोज़गार की तलाश इत्थे आते हैं। सब तो ज़्यादा टैलेंटेड लोग इत्थे ने, सब तो ज़्यादा लोग मीडिया च इत्थे ने, सब तो ज़्यादा सियासत च एक्टिव लोग इत्थे ने, सब तो ज़्यादा वजारत इस शहर दे, सब तो ज़्यादा हुनरमंद लोग इस शहर दे। और असी 60 अरब रुपया सालाना असी टैक्स दे रहे हैं। और अलमिया है वे कि साडी को और मदद की गल कि साढ़े को इस टाइम 5000 की गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार है, यानी पाकिस्तान की तीसरी वड्डी बार है। ठीक है जी। और पिछले 3-5 साल तो असी डिवीजनल हैडकुआटर च हाई कोर्ट के बेंच वास्ते वकला एहतजाज कर रहे हैं, तालाबंदियां कीतियां, क्यों साडा हक सी। ठीक है, साडे उस हक के उत्ते डाका इस हवाले नाल भी मारिया गया। तुसीं देख लेना, अगर अल्लाह ना करे मेरे मूँह च खाक कि डिवीजन इस रह गया गुजरात, अगला स्टैप ये होना कि हाई कोर्ट का बेंच उत्थे जाएगा। क्यों? इस वास्ते कि परवेज़ इलाही अपनी उस पिंड की सियासत तो वो नाली थाने कचहरी की सियासत चो बाहर ही नहीं आया। वज़ीर आला जरूर बन गया है, लेकिन उन्हें ये जिहड़ा जुल्म किया ना, वो किया है कि सिर्फ अपनी अगली नस्ल नूं, अपने मोनस इलाही नूं, वो दूजे जिहड़े बेटे ने भतीजे ने जिहड़े दे नाल ने इस टाइम सिर्फ उन्होंने मोबिलाइज करने वास्ते डिंगा हो गया, नाल परां जिहड़े लगदे ने मंडी बहाउद्दीन दे नाल जिहड़े छोटे छोटे शहर ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके एक हल्का बनाना चाहता। बेसिकली ये पूरे गुजरात ते कब्जा करना चाहते हैं, सिर्फ इस वास्ते कि तेनू अल्लाह पाक ने अगर इज्जत दी है, इस वास्ते नहीं दी कि तू खाली गुजरात में देखना है, तू पूरे पंजाब का वज़ीर आला में। ठीक है जी। और असी गुजरांवाले दे नाल होने वाली जिहड़ी हक तलफी है ना सारे, ये एहतजाज हर फोरम पर करांगे इंशाअल्लाह ताला। तुसीं देखो हाफजाबाद वाले एहतजाज पे करते हैं, पर 150 किलोमीटर तो क्यों जान जी उत्थे। मेहदी भट्टी साहब साबका MNA रहे ने, साबका मिनिस्टर रहे ने और PTI दे ने, इन्हां दी जमात दे ने। ठीक है सर। हुण वजूहात अगर असीं आ जाइए, मैं समझना कि इस साडे गुजरांवाले दी सिटी दी समझ लो या डिस्ट्रिक्ट की क्यादत, क्योंकि नून लीग दे कोल रही है, इस तो वड्डी नाअहल क्यादत मैं तो पाकिस्तान च कोई नहीं देखी। कि तुसीं देखो कि हर दफ़ा तुसीं हुकूमत च पंजाब भी हो, सेंटर च भी हो, तो तुसीं दिता कि वो यार एक मोटरवे वे, एक मोटरवे सानू एक लिंक नहीं दिता मोटरवे का। असी सारे गुजरांवाले तो अगर लाहौर जाना हो सानू 53 किलोमीटर इतों काला शाका को सानू 2 घंटे लगते हैं। ठीक है सर। जबकि साडा सफ़र जिहड़ा सिर्फ इतों पौने घंटे का, इतों 10-12 किलोमीटर के उत्ते साड़ियाँ सारियां ने जिहड़ियां मोटरवे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਬਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਰਵਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲ ਹੈ। ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਪੂਰੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਬੀਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਜਨਪੁਰ ਸਾਰਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ, ਰੁਝਾਨ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ PMA ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਐਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਹਾਫਸਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।